he is Lewis acid. So all Lewis acids are electron pair acceptor, and the one which is electron pair donor is called as ligands. So who are ligands? Electron pair donor are called as ligands. So हे जे लिगन्स असतात त्यामध्ये जो डोनर ॲटम असतो, so in that ligand when it is forming a coordination compound, depending upon the number of the atoms involved in that part, the ligands can be monodentate ligand when one is involved, one atom. Polydentate ligand, it can be bidentate ligand when two atoms are involved in that, you can say electron pair donor. And then there is a, you can say hexadentate. So always remember Cl minus, OH minus, these all are the monodentate ligand. Bidentate ligand, only we have two bidentate ligand, which is ethylene diamine, EDTA, and the oxalate ion. It gives two atoms of, so one ligand will give 4 electrons or 2 pair of electron. Always one ligand will give 1 pair of electron. When it is hexadentate, it is like EDTA, where one ligand will give total 6 pairs of the electron. So this is, you have to understand this part. Then there is an ambidentate, like NO, यामध्ये एकच लिगंड असतो, पण एकतर नायट्रोजन पण इलेक्ट्रॉन डोनर देऊ शकतो किंवा ऑक्सिजन पण देऊ शकतो. So after understanding the coordination compound, then we finished with the classification of the coordination compounds: monodentate, bidentate, hexadentate, or ambidentate. After that, always we said that the coordination sphere, then we understood some scientific terms which are involved in that coordination complex. The first one is the coordination sphere. Second one is oxidation state number and the coordination number. So always the ligand and that metal is written in the square bracket, that is called as the coordination sphere. So तो जो metal आणि तो ligand आहे ना, तो aqueous solution मध्ये separate होत नाही. आणि generally the metals in the coordination complexes, they are the transition metals. They are coming from the transition elements, because the alkali metals or alkaline earth metals, these are the ionizable species, so they never form the coordination complex. The metals which are the Lewis acids, the one which accepts the electron pair, they are generally transition or the inner transition metals. So always तो मेटल आणि त्याला जे डोनेट करणारे जे लिगंड्स आहेत टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वी पुट इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट विच वी कॉल ॲज coordination sphere. Then what is oxidation state number? Like last year we have done the redox reaction. So oxidation state number म्हणजे काय? The oxidation state number मध्ये for example FeCN6 आणि हा coordination sphere आहे, ज्यामध्ये त्या Fe is a electron acceptor आणि त्याला बेसिकली हे 6 CN मायनस, हे 6 CN मायनस असे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करतात. आता यामध्ये या टोटल कॉम्प्लेक्सवर 4 मायनस चार्ज आहे. 1 CN is 1 minus, so 6 will be minus 6, so minus 6. So what is the oxidation state? X minus 6 is equal to minus 4, so X will be plus 2. So that Fe2 plus, that's always written in the Roman number, is the oxidation state. So this is the oxidation state on that central metal atom, and the coordination sphere is, you can say this is the coordination sphere which I am putting in the square bracket. आणि तिसरा term आहे coordination sphere, oxidation state. तिसरा term आहे coordination number. So what do you mean by coordination number? The coordination number is the number of electron pair which are donated to that central atom. किती CN आहेत? 6 CN आहेत आणि प्रत्येकी CN एक इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर करतो. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. जर एखादा असा कॉम्प्लेक्स असेल, तर याचा कोऑर्डिनेशन नंबर काय येईल? याचा कोऑर्डिनेशन नंबर येईल 4NH3, 2 क्लोरीन. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. I hope you all are understanding this concept of understanding the terms which are associated. सगळ्यांना हे टर्म्स कळतायत? एव्हरीवन? हॅलो एव्हरीवन, नो डाऊट? ॲब्सोल्युटली क्लिअर विथ दिस कन्सेप्ट? सो मला कोऑर्डिनेशन स्पियर कळला, मला कोऑर्डिनेशन
नंबर कळला, मला ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर कळला. आफ्टरवर्ड वी हॅव सीन की व्हॉट इज द डिफरन्स इफ यू हॅव द टेक्स्टबुक इन फ्रंट ऑफ यू. What is the difference between double salt and a coordination complex? The double salt is the one which ionizes in the solution, but the coordination complex never ionizes. That metal cation, the metal central metal atom and that ligands are non-ionizable species. म्हणजे काय तर यामध्ये, सो जस्ट अ मिनिट, काहीतरी ना जस्ट मी लॉग आउट होते आणि परत लॉग इन होते. समथिंग हॅपन, मला व्हाईट बोर्ड शेअर नाही करता येते. या समथिंग हॅपन. सो एक मिनिट फक्त मी जस्ट लिव्ह करून परत येते. या परफेक्ट. सो okay, so coming back to the work. So yeah, let's talk about this part. आता यामध्ये what do you mean by ionizable species? Look, आता तुम्ही जर तुमच्या बुक मध्ये बघितलं तर FeSO4 in bracket, it's not a square bracket, SO4 dot 6H2O. याला डबल सॉल्ट का म्हणतात? कारण इन वॉटर द आयोनायझेबल स्पीसीज Fe2 प्लस आहेत, 2NH4 प्लस आहेत, 2SO4 2 मायनस आहेत. म्हणजे डबल सॉल्ट म्हणजे काय? ज्यामध्ये दोन कॅटायन स्पीसीज असू शकतात विच आर आयोनायझेबल. दॅट इज कॉल्ड एज अ डबल सॉल्ट. इट कॅन हॅव द टू कॅटायन स्पीसीज आयोनायझेबल और टू anion species ionizable. Now what do you mean by coordination complex? तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये असा दिलेला आहे. ऑलवेज जेव्हा मला स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दिसतं, we have to understand anything which is in square bracket should be the coordination complex. आता याला मी जर वॉटर मध्ये डिझॉल्व केलं तर फक्त K प्लस आयोनाइज्ड होतात. दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट आयोनायझिंग विच इज कॉल्ड ॲज अ कॉम्प्लेक्स आयन, ज्याच्यावरती 4 मायनस चार्ज असतो. सो यामध्ये हा Fe असा आयोनाइज नाही होत आहे. So that's the main difference between double salt. So in the double salt, it can have the two cation species or two anion species and which ionizes in the aqueous solution. But in the coordination complex, only the ionizable species is the one and the second cation is, it's a complex cation, which is, it's a complex ion which is not ionizable. So this is non-ionizable, this is ionizable. यश तुला कळतंय का हे जे चालू आहे ते? यश, यश गायकवाड? नाही मॅम. हे बघ बाळा, लास्ट मी जो लेक्चर केलं होतं ना त्याचं रेकॉर्डिंग ग्रुपवर आहे यश, कळलं का? एकदा ते बघ, मी परत शिकवेन, कळलं का? कारण ऑलरेडी बाकी सगळे प्रेझेंट होते तेव्हा मी हा पार्ट बघितलेला होता. लास्ट लेक्चरचं, लास्ट ट्यूजडेचं जे रेकॉर्डिंग आहे ना ते ग्रुपवर आहे यश. सो यू कॅन गो थ्रू दॅट रेकॉर्डिंग आणि मग तुम्हाला फोन कर, जे कळलेलं नसेल तर मी तुला एक्सप्लेन करते. ठीक आहे? या ठीक आहे मॅम. ओके. सो इथपर्यंत बाकीच्यांना कळतंय का काय चालू आहे ते? आय नो दिस लेसन इज लिटल डिफिकल्ट लेसन. डिफिकल्ट म्हणण्यापेक्षा कळला तर पूर्ण कळतो, नाही कळला तर अजिबात कळत नाही. आणि ॲज आय सेड, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये मला पी ब्लॉक एलिमेंट्सना वेटेज आहे, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक मधल्या पहिल्या पार्टला खूप वेटेज आहे. आय हॅव टोल्ड यू व्हॉट इज दॅट. हा लेसन एक्झामला आला तर खूप सोपा आहे, वेटेजवाला लेसन आहे. प्लीज डोंट कीप एनिथिंग फ्रॉम ऑप्शन. आज आपण या लेसनचं IUPAC नॉमनक्लेचर पण बघणार आहोत. आर यू ऑल कम्फर्टेबल? आतापर्यंत जे चाललंय एक्सेप्ट यश, सगळ्यांना कळतंय? सृष्टी, वरुण, ईशान, मेहर प्रसाद, यश, ओमकार, are you all comfortable with what is going on right now? I'm just Yes, revising the part what we have done in our last lecture. So मी आधी coordination complex काय ते बघितलं, मग टाइप्स ऑफ लिगंड्स बघितले, मग वी हॅव अंडरस्टूड सम इम्पॉर्टंट टर्म्स लाईक coordination complex, oxidation number, coordination number. Then what is the difference between the double salt and the coordination complex that we have seen. And then we have seen some rules which is called as a Warner's theory. त्या रूल मध्ये काहीही नाहीये. Just to explain you की coordination complex can be a cationic coordination complex,
or it can be anionic coordination complex. Cation म्हणजे जर त्या कॉम्प्लेक्सवर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर तो कॅटायन कॉम्प्लेक्स होतो, जर त्या कॉम्प्लेक्सवर निगेटिव्ह चार्ज असेल तर तो ॲनायनिक कॉम्प्लेक्स होतो, जर त्याच्यावरती काही चार्ज नसेल तर तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होतो. आणि ॲज आय सेड, द वन इज अ आयोनायझेबल and the other is a non-ionizable. So these are some Warner's theory to explain the coordination complex. मग आपण ती प्रॉब्लेम्स पण सॉल्व्ह केलेली होती, कॉम्प्लेक्सेस पण केलेले होते. व्हॉट इज होमोलेप्टिक? एकच असेल, जर एकच लिगंड असेल तर तो होमोलेप्टिक असतो, दोन असतील तर तो हेट्रोलेप्टिक असतो. क्लासिफिकेशन केलेलं होतं, इथपर्यंत कळलेलं होतं. आणि आपण आज 9.5 IUPAC नॉमनक्लेचर पासून जाणार होतो. आणि आय एम गोइंग टू टेक एम्पल ऑफ प्रॅक्टिस. So till now we know that only IUPAC nomenclature is the one which is dealing with the you can say organic compounds, but असं नाहीये. There is a coordination complexes the nomenclature करायला एक IUPAC system आहे. You all are understanding what I am saying? समजते मी काय म्हणते ते? So we are going to learn that system. So प्रत्येकाने गिअर अप करा. यश काही संबंध नाहीये, फक्त आपण त्याचं नाव कसं लिहायचंय. आय एम गोइंग टू टेक प्रॅक्टिस. So you all are having page number 195 in front of you. You all are having? Everyone? Yes, ma'am. Everyone? ईशान, वरुण, मेहर प्रसाद, यश, सृष्टी, यश सगळ्यांकडे आहे. परफेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. मला आधीचं अंडरस्टँडिंग कळलं. आता या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सला एक नेमिंगची सिस्टीम आहे. So I understand the concept of coordination complex. I understand the concept of the terms involved in that. I understand की काय टाइप्स असतात, मग त्याच्यामध्ये लिगंड्सचे टाइप्स काय असतात, कॉम्प्लेक्सेसचे काय टाइप्स असतात. So I know basic idea about this new kind of the bonding, which is a coordinate bond. And now we are dealing with, as I said, how to give the name to that complex. So we are learning the IUPAC nomenclature of coordination compounds. आता ना मी हे एक एक रूल वाचून तुम्हाला आपण विथ द एक्झाम्पल द कन्सेप्ट विल बी मोर क्लिअर. सो माय फर्स्ट रूल, जसं आपण ऑर्गॅनिक मध्ये करतो त्याच्यापेक्षा खूप वेगळं नॉमनक्लेचर आहे. सो रूल्स आता टेबल 9.1, 9.2, 9.3 आहे. आपण रूल वाचूया आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला करते. सो रूल्स फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू द रूल्स. नो, आपल्याला डिरेक्टली त्याचं नाव ओळखायचं किंवा नावावरनं तो कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करायचा. बट लेट्स अंडरस्टँड द रूल फर्स्ट ॲज अ थिअरी पॉइंट ऑफ व्ह्यू. फर्स्ट रूल, इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन ऑर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो कॉम्प्लेक्स कॅटायन असला तर तो आयन आहे, तो एनायन असला तर निगेटिव्ह आयन आहे, किंवा तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल पण असू शकतो ना. सो ऑल इट कॅन बी द परमिटेशन अँड कॉम्बिनेशन, कॅटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एनायनिक और न्यूट्रल. कुठल्यालाही इन नेमिंग सच अ कॉम्प्लेक्स, name the ligand first and then the metal. So in short, CONH3 असेल तर मला तो जो ligand आहे, the one which is electron pair donor, have to give, just like ionic bond. आपण आयनिक बॉन्ड मध्ये काय करतो, आपण सोडियम क्लोराइड लिहितो, बिकॉज अनलेस until that sodium is going to lose the electron, the chlorine is not going to accept the electron. So always it is mandatory, whenever you are writing the IUPAC name, you have to pen down that part first, which is electron pair donor. And in the coordination complex, ligands are the one which are donating the electron pair, and that metal is the one which are accepting the electron pair. So me आधी ligand लिहिते आणि मग metal लिहिते. That's my rule number 1. Got it? The names of the anionic ligands are obtained by changing the ending IED to O or A to ATO. आता हा जो सेकंड आहे ना, लेट्स टर्न द पेज अँड कम ऑन द टेबल 9.1. आता आपण काय करतो आहोत, आता मी लिगंडचं नॉमनक्लेचर फक्त बघते. आधी जो मला प्रिफिक्स मध्ये लिहायचा आहे तो कशा पद्धतीने लिहितात. लाईक वी हॅव डन द ऑर्गॅनिक का, इन दॅट टाइम आय हॅव टोल्ड यू व्हेनेवर इट इज अ लाईक मिथाइल क्लोराइड, हाऊ वी राईट डाउन इन IUPAC नॉमनक्लेचर, क्लोरोमिथेन. Same way. Look, if the anionic ligand is Br minus, what should be written? Bromo. So if it is IDE, it changes to O. Chloride, chloro, fluoride, fluoro, iodide, iodo, cyanide, cyano. Prefix is my ligand. SO4, sulfate, sulfato. ATE, that IDE to O, or ATP, ATE to O. NH, NO3, nitro, nitrato. These are
and if that ligands are ATE, carbonate, carbonato, OH, oxide, hydroxo. सो जर IDE असेल तो लिगंड तर त्याला मी O लावते आणि जर तो ATE असेल तर त्याला ATO करते. सिंपल. IDE chloride, that chloro, iodo, and if it's carbonate, phosphate, that ATE turns to ATO, oxalate, oxalato, nitrite, nitro, नायट्राइट, नायट्रायटो. आता बघा NO2 मध्ये ऑक्सिजन जर हा असेल तर इथे जर नायट्रोजन लिगंड असेल तर नायट्रो होतो आणि जर त्या NO मध्ये जर ऑक्सिजन लिगंड असेल, ऑक्सिजन लोन पेअर असेल डोनर, तर तो नायट्रायटो होतो. फरक बघा. इट्स अ ॲम्बिडेंटेड लिगंड. नायट्रोजन पण इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करू शकतो किंवा ऑक्सिजन पण करू शकतो. जर नायट्रोजन डोनेट करत असेल तर तो नायट्रो होतो, जर तो ऑक्सिजन डोनेट करत असेल तर तो नायट्रायटो होतो. SCN, थायोसायनायटो. ॲज आय सेड, SCN मध्ये नायट्रोजन पण इलेक्ट्रॉन डोनेट करू शकतो, सल्फर पण करू शकतो. सो जर नायट्रोजन असेल तर थायोसायनेटचं ATचं O करायचं, सायनायटो. आणि जर S असेल डोनर तर इथे काय होतो, आयसोथायोसायनेटो. हे प्रॅक्टिसने येणार आहे. सो इफ इट्स IDE, 10 to O, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हायड्रो, लाईक दॅट, हायड्रोडोक्झो. ATE असेल तर ATO करायचं. कळलं? सो ऑलवेज आतापर्यंत जे कळलंय, IUPAC लिहिताना पहिल्यांदा लिगंड लिहायचा आणि मग मेटलचं नाव लिहायचं. लिगंड लिहिताना वेन आय एम युझिंग द लिगंड ॲज अ प्रिफिक्स, ऑलवेज रिमेंबर, तो जर अनायनिक लिगंड असेल तर नेहमी प्रिफिक्स मध्ये IDEचं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हायड्रोक्झो. आणि जर कार्बोनेट असेल तर ATEचं ATO करायचं. इथपर्यंत झेपतंय? समजतंय? अनायन लिगंड कळला? ईशान, वरुण, यश, सृष्टी, मेहर प्रसाद, गॉट इट? हा पाठ कळतोय सगळ्यांना? समजतंय? एव्हरीवन आर यू अंडरस्टँडिंग? तुम्हाला प्रॅक्टिस करायला देणार आहे, तुम्हाला लिहायचे तर हे समजल्याशिवाय नाही येणार आहे. आपण प्रॅक्टिस करणार आहोत, पण रूल्स लक्षात ठेवा. सो आपण आता लिगंडचाच विचार करतोय. आता लिगंड्स मी कुठले बघितले? मी अनायनिक लिगंड्स बघितले. लेट्स टॉक अबाउट, कारण हे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्सला ना, दिस आर द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन्स टू बी आस्क. जे MCQs आहेत या सगळ्यामध्ये हे क्वेश्चन्स फेवरेट असतात IUPAC नॉमेनक्लेचरचे. आता न्यूट्रल लिगंड, आता मी अनायनिक लिगंड बघितलंय वेर इट इज हॅव्हिंग द निगेटिव्ह चार्ज. आता न्यूट्रल लिगंड कुठला? अमोनिया, वॉटर, कार्बन मोनॉक्साईड आणि इथिलीन डायमाइन, EDTA, याच्यावरती चार्ज नसतो, ते न्यूट्रल असतात. वॉटर न्यूट्रल, NH3 न्यूट्रल, EDTA न्यूट्रल, CO. आता बघा त्याचं नाव कसं लिहितात. न्यूट्रल लिगंड असेल तर त्याचं नाव लिहिताना अमोनिया, प्रिफिक्स मध्ये लिहिताना लिगंड तो अमाइन होतो, AMMINE, AMMINE. सो अमोनिया, प्रिफिक्स अमाइन. कार्बन मोनॉक्साइड, कार्बोनिल. कार्बन मोनॉक्साइड प्रॅक्टिसने जमेल, खूप प्रॅक्टिस घ्यायला लागेल, पण हळूहळू चुकेल. पहिल्यांदा एक दोनदा बघूनच करायला लागणार आहे आपल्याला. वी हॅव टू रिफर काय नाव लिहायचं ते, पण वन्स यू डू द प्रॅक्टिस यू विल बी परफेक्ट इन दॅट. कार्बन मोनॉक्साइड असेल तर कार्बोनिल. वॉटर असेल तर त्याला ॲक्वा लिहितात. इफ इट्स वॉटर इज अ लिगंड, न्यूट्रल लिगंड, इट इज रिटन ॲज ॲक्वा. इथिलीन डायमाइन असेल तर त्याला इथिलीन डायमाइन. इट्स रिटन जस्ट टुगेदर, इट्स जस्ट टुगेदर विदाउट स्पेस. सो आतापर्यंत आपण काय बघितलं? IUPAC मध्ये इट्स मॅन्डेटरी फॉर मी टू राईट द लिगंड फर्स्ट अँड देन द मेटल आयन. And always depending upon if that ligand is anionic ligand, always तो लिगंडला एक IDEचं O करतो, AT असेल तर ATO करतो. न्यूट्रल असेल तर वॉटरला ॲक्वा, अमोनिया असेल तर अमाइन, कार्बन मोनॉक्साइड असेल तर कार्बोनिल आणि EDTA इथिलीन डायमाइन असेल तर जस्ट टुगेदर. इथपर्यंत कळतंय? सो इथे मला कळलं the name of the complex. Now I am reading the IUPAC name rule number 3. The name of the complex is a one single word. There must not be any space. म्हणजे बघा, मी प्रिफिक्स आणि सफिक्स म्हणते, पण रूल काय सांगतो तर माझं जे नाव आहे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सचं, प्रिफिक्स मध्ये मी लिगंड लिहिणार आणि मी सफिक्स मध्ये तो मेटल लिहिणार. but it should be a one word. There should not be space in between the ligand and the metal. So it should be one word.
So the name of the complex is one single word. There must not be any space between the ligand name as well as between the ligand name and the name of the metal. एकच वर्ड पाहिजे. सो तुम्ही जर बघितलात ना तर तुम्हाला खाली 9.3 मध्ये आहेत ना त्यांनी IUPAC नेम ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस दिलेले आहेत. पहिला कॉम्प्लेक्स बघा NiCN4 2- बघा आधी CN4 आहे म्हणून तो टेट्रा झाला. एक असेल लिगंड तर मोनो असतो. दोन लिगंड असेल तर तो बिस असतो. डाय नसतो, बिस असतो. तीन लिगंड असतील तर तो ट्राय होतो. चार असतील तर तो टेट्रा होतो. पाच असेल तर तो पेंटा होतो. सहा असतील तर हेक्झा. हेक्झाच्या वरती जात नाहीत कारण लिगंड्स आयदर टेट्राहेड्रल 4 असतात किंवा मॅक्झिमम 6 असतात. सो एक मोनो, बिस, ट्राय, टेट्रा, पेंटा, हेक्झा. सो फर्स्ट टेट्रा सायनो. आता सायनो का आला? नायट्रोजन. सो CN होता म्हणून टेट्रा सायनो. नो स्पेस, नो स्पेट. निकेलेट कारण तो एनायन आहे. सो आपण तो पाठ करूया. त्याचा निकेलेट AT लागतो एनायनला. त्या मेटलचं निकेलेट 2 आणि तो जो चार्ज आहे आता NiCl4 2- आहे. 2- आहे म्हणजे त्या निकलवर ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर काय? CN इज 4-. सो Ni -4 इज -2. सो Ni इज +2. सो +2 मी कसा लिहिते? मी त्या रोमन नंबर मध्ये लिहिते आणि तो आयन आहे म्हणून तो पुढे आयन आला. बंपर जात आहे. ईशान, यश, सृष्टी, वरुण, ओमकार, मेहर प्रसाद. बंपर जात आहे. हॅलो हॅलो, आय एम आस्किंग यू ऑल. हॅलो, आय एम आस्किंग यू ऑल. मी एकदा परत खालचं एक्सप्लेन करते. CO C2O4 थ्राइस 3-. आता इथे बघा ट्राय C2O4 तो लिगंड 3 वेळा आहे म्हणून ट्राय. C2O4 म्हणजे काय? ऑक्झलेट आहे. ATचं काय सांगितलंय? ATO होतो म्हणजे ट्राय ऑक्झलेटो. काय आहे? कोबाल्ट. कोबाल्टचं काय लिहितो आपण? कोबाल्टेट. निकेलेट, कोबाल्टेट. आता त्या कोबाल्टवर किती ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर आहे? C2O4 इज बेसिकली 2-. सो 2- into 3 विल बी -6 आणि -6 -3 चार्ज आहे म्हणजे त्या कोबाल्टवर ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर आहे +3 आणि जो तो ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर असतो +3 मी नेहमी रोमन नंबर मध्ये लिहिते. कोबाल्टेट इन द ब्रॅकेट 3 आयर्न. कळतंय का? हॅलो, थोडंफार समजतंय? लुक ॲट द थर्ड वन. FeCN6 4-. CN6 मी काय सांगितलं? हेक्झा. हेक्झा. सायनाइडचं काय होतं? सायनो. IDEO ATE ATO ATE ATO IDEO हेक्झा सायनो. आयनेट. आयनेट नाही, फेरेट. Fe फेरम आहे. सो फेरेट. फेरेट. एक CN 1-. 6 चार्ज आहे 4-. सो Fe वरचा चार्ज Fe -6 इज इक्वल टू -4. सो Fe -4 + 6 Fe2+. फेरेट 2 आयन आहे. आयन आहे कारण तो तसा लिहिलेला मायनस चार्ज दिसतोय त्या कॉम्प्लेक्सवर म्हणजे तो आयन आहे. पॉझिटिव्ह चार्ज, निगेटिव्ह चार्ज, दे आर आयन्स. आपण प्रॅक्टिस करूया. प्रॅक्टिसने कळेल. अजिबात आपण फक्त आजच्या लेक्चरला IUPAC केलं तरी मला चालणार आहे. आता ओके. सो आफ्टर आय एम रीडिंग द IUPAC रूल नंबर 4. सो देर शुड बी नो स्पेस. सो मी आतापर्यंत त्या पॉइंटला आले ज्यामध्ये मला हे कळलं की लिगंड आधी लिहायचा मग मेटल लिहायचा. लिगंड लिहिताना त्या लिगंड मध्ये ऑलवेज नंबर आधी लिहायचा. मोनो, बिस, ट्राय, टेट्रा, पेंटा, हेक्झा. देन इफ दॅट लिगंड इज IDE O करायचा. फक्त O करायचा. आणि जर ATE असेल तर ATO करायचा. आणि then we will write down the metal. There should not be any space in writing that ligand name and the metal. तो मेटल करताना त्या मेटलला मी डायरेक्टली Fe म्हणून नाही लिहिणार. फेरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, लाईक दॅट. आणि पुढे त्याच्यावरचा जो पॉझिटिव्ह चार्ज असेल मेटल, बिकॉज मेटल विल ऑलवेज फॉर्म अ पॉझिटिव्ह चार्ज, तो पॉझिटिव्ह चार्ज मी रोमन नंबर मध्ये लिहिणार. समजलं? सो कमिंग टू द दॅट रूल नंबर 4.
after the name of the metal, write the oxidation state in Roman number, which appears in the parentheses without any space. कुठेही मला स्पेस द्यायची नाहीये. Just like our email ID जसा असतो तशामध्ये it should be completely together between the metal name आणि तो जो basically तो जो you can say the comma bracket मध्ये ते सगळं तो रोमन नंबर लिहायचा. If the complex has more than one ligand, so मी काय करते, प्रिफिक्स मध्ये डाय पेट मी म्हटलं तसं इट शुड बी बिस म्हणतात, ट्राय टेट्रा पेंटा हेक्सा सो ऑन लिहायचं. फॉर द कॉम्प्लेक्स हॅव्हिंग मोर दॅन वन लिगंड्स जर तर देन अल्फाबेटिकली, जसं आपण IUPAC मध्ये इथाइल मिथाइल कसं शिकलो होतो की एखाद्या कार्बनच्या चेन मध्ये इथाइल ग्रुप पण आहे आणि मिथाइल ग्रुप पण आहे, तर मी काय करते आधी इथाइल लिहिते बिकॉज इथाइलचा ई कम्स बिफोर मिथाइल का एम. सो जर एकापेक्षा जास्त लिगंड्स आहेत म्हणजे मला वॉटर आहे आणि मला समजूया असं ऑक्झलेट आयन आहे, तर वॉटर मी ॲक्वा म्हणून लिहिते आणि ऑक्झलेट लिहिते. सो वॉटरचा ॲक्वा ए comes before oxalateचा O. So always when in that complex you have two ligands, दोन ligands असतील like CO H2O4 Cl minus. So जर दोन ligands असतील तर त्या दोन ligand मध्ये मला अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये ते लिहायला लागतात सेम वे. ओके, so the suppose the prefix are tetra aqua dichloro. Okay, so tetra written first and then the dichloro. 7 itself is a numerical, then display the number by bis to tris. Okay, so this is the way, and the metal cation is specified by the usual name. आता let's start again. So मेटलचं नाव बघा. आता तुम्ही जर 9.2 टेबल बघितलं तर अल्युमिनियमला काय म्हणतात, वरती मी anion न्यूट्रल लिगंडची नावं बघितली. if it's IDEO ATE ATO. जर मेटलचं नाव काय असतं बघा, या पलीकडे तुमची मेटल्स येणार नाहीत. अल्युमिनियम असेल तर अल्युमिनेट, एक्सेप्शनल, यू कॅन से ते ग्रुप 13 मधले. कोबाल्ट, कोबाल्टेट, गोल्ड, ऑरेट, मॅंगनीज, मॅग्नेट, प्लॅटिनम, प्लॅटिनेट, क्रोमियम, क्रोमेट, कॉपर, क्युप्रेट, आयर्न, फेरेट, निकल, निकेलेट, झिंक, झिंकेट. सो आधी ही अनायनची नावं अशी लिहितात आणि मेटलची नावं अशी लिहितात. सगळ्यांमध्ये अजिबात स्पेस देत नाहीत. फक्त मला किती लिगंड्स आहेत ते एकत्र करून लिहायला लागतं आणि त्या मेटलला तसं नाव द्यायला लागतं. आर यू अंडरस्टँडिंग? सो तुम्ही ट्राय दिस करू शकता का मी पहिलं सॉल्व्ह करून दाखवू? हॅलो हॅलो हॅलो, तुम्ही ट्राय करताय का पहिलं? मला पहिलं करा आणि मला त्याची आन्सर पाठवा आणि जर चुकलं असेल तर मी तुम्हाला सांगते. लेट्स डू ट्राय कार्बोनेटो कोबाल्टेट आयर्न. गिव्ह मी द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. मला चॅट सेक्शन मध्ये सगळ्यांची आन्सर्स आली पाहिजेत. टाय कार्बोनेटो म्हणजे कार्बोनेटो म्हणजे CO3 तीन आहेत. कोबाल्टचा ऑक्सिडेशन नंबर 3 आहे. CO3 वर किती चार्ज आहे? 2 मायनस चार्ज आहे. बघू, मला चॅट सेक्शनला प्रत्येकाचा आन्सर आला पाहिजे, मग मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. यू फर्स्ट ट्राय म्हणजे मला कळेल मी जे तुम्हाला एक्सप्लेन केले हाऊ मच यू हॅव अंडरस्टूड टिल नाउ. जस्ट वन आय वॉन्ट, जस्ट पहिल्याचा आन्सर मला हवंय, नॉट ऑल. एवढा वेळ? हॅलो हॅलो, यू वॉन्ट मी टू सॉल्व? नाही जमत आहे.
यश, वरुण, ईशान. हाँ, एक मिनट. ओके. अरे यार किती वेळ. यश, यश महागावकर, यश, मेहर प्रसाद, ईशान, सृष्टी, हॅलो, वरुण. तुम्हाला कळलंय की नाही कळलंय? Let me clear the whiteboard. Yeah. So first one is IUPAC name of first one. Try T capital carbonato cobaltate 3 iron. Okay. So ट्राय कार्बोनेटो म्हणजे आधी मी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मध्ये कोबाल्टेट आहे. सो कोबाल्टेट म्हणजे कोबाल्ट, त्याच्यावरती 3 चार्ज. कार्बोनेटो किती आहेत? कार्बोनेटो म्हणजे CO3 3 आहेत. आणि आता हा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहे. आता ह्याच्यावरचा मला आयन आहे. आता यामध्ये CO3 इज 2 मायनस 3CO2 म्हणजे -6. त्यामध्ये त्यांनी मला कोबाल्टवर ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर +3 दिलाय. +3 -6. So what should be the charge on that complex? 3 minus. This is the name. Hello. This is my answer of the first question. Are you understanding? Yash, Srushti, Ishan, Varun? Yes. Got it? So can I try one more? Can I try one more? Or you will solve it? Hello. तुम्ही करताय का मी एक्सप्लेन करू? Second one is sodium hexacyanoferrate. हे आयन नाही आहे. यामध्ये सोडियम आहे ना, ती आयोनायझेबल स्पीसीज आहे, ती बाहेर येणार. आता मला किती सोडियम आहे ते माहिती नाहीये, पण यामध्ये ना मला आधी कॉम्प्लेक्स करू दे त्या कॉम्प्लेक्सच्या चार्ज वरनं. आता सायनो फेरेट आहे. फेरेट वर किती आहे? Fe आहे आणि सायनो आहे म्हणजे CN आहे. हा लिगंड आहे. आता एवढं मला कळलेलं आहे. सो हे माझं प्रिलिमिनरी झालंय. हेक्सासायनो आहे म्हणजे 6 आहे. इथपर्यंत मला कळलंय. आता यामध्ये त्या फेरेट वरचा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर किती आहे? +3 आहे. 1 CN इज 1 मायनस, सो 6 CN विल बी -6. सो इथे किती येणार? चार्ज येणार -3. पण आता हा -3 चार्ज या सोडियमने कॉम्पेन्सेट होतोय, म्हणजे तो -3 चार्ज कॉम्पेन्स करायला एक सोडियम विल बी 1+, 3 विल बी 3+. सो दिस इज माय आन्सर. झेप्या नाही झेप्या? हॅलो हॅलो, कळतंय का नाही कळत आहे? सिंपल है ना. सोडियम hexacyanoferrate. As I said, sodium is my ionizable species, so it will be present outside the complex. I don't know how many sodium are there. मी काय केलं मग स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये फेरेट होता Fe लिहिलं आणि हेक्सासायनो म्हणून एवढं केलं. आता हेक्सासायनो वरनं मला CN -6 माहिती आहे, फेरेटची 3 दिलेली आहे, सो +3 करत मी चार्ज काढला -3. सो तो कॉम्पेन्सेट. हा आयन नाही आहे कारण इथे आयन दिलेलं असतं. हा आयन नाही आहे कारण तो -3 कॉम्पेन्सेट करायला 3 सोडियम +3 येणार आहेत. सो इट विल बी Na3FeCN6. हे हा चार्ज नाही करणार कारण हा आयन नाही आहे, कारण ह्याचा -3 चार्ज त्या सोडियमने कॉम्पेन्सेट केलाय. समजतंय का? हॅलो. सॉल्व थर्ड वन. थर्ड काय आहे?
ॲक्वा नाही, सॉरी, थर्ड नाही, थर्ड ॲक्वा नाही आहे. थर्ड आहे पोटॅशियम, हेक्झा सायनो फेरेट. फक्त फरक काय आहे, इथे फेरेट वर 2 आहे, म्हणजे फेरेट Fe वरचा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर 2 आहे. आता बघा, पोटॅशियम ॲज आय सेड इट विल बी प्रेझेंट आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स, कारण हा आयन नाही आहे, त्या आयनचा चार्ज त्या पोटॅशियमने कॉम्पेन्सेट केलाय. फेरेट Fe, हेक्झा सायनो आहे म्हणजे परत CN6. ओके, आता मला के किती असतील ते काढायचंय. CN ॲज आय सेड 1 CN इज 1 मायनस 6 CN विल बी -6. ते म्हणतात Fa वर +2 चार्ज असणार आहे, कारण त्यांनी ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर दिलेला आहे 2. सो इट विल बी चार्ज विल बी -4. सो या कॉम्प्लेक्स वर -4 चार्ज आहे, तो कॉम्पेन्सेट करायला एक के विल बी 1 प्लस. सो इट विल बी, दिस विल बी द आन्सर, दिस विल बी द आन्सर. समजतंय का? हॅलो, सगळ्यांना कळतंय का? मेहर प्रसाद, ईशान, सृष्टी, यश. ईशान, यश, कळतंय का? हो मॅम. नीट समजतंय? सिंपल आहे, लॉजिक अप्लाय करायचंय. पहिलं हे बघ, जर तो आयन असेल ना तर ते मला आधीचे आयोनायझेबल स्पीसीज देणार नाही, पण जर आयन नसेल तर सोडियम हेक्झासायनेट, कारण हा आहे ना, हा अनायनिक कॉम्प्लेक्स आहे. याला कॉम्पेन्सेट करायला हा सोडियम येतोय, हा अनायनिक कॉम्प्लेक्स आहे. सेम इथे हा फक्त कॉम्प्लेक्स दिलेला आहे, देयर इज नो कॅटायन इज प्रेझेंट टू कॉम्पेन्सेट इट, म्हणून तो आयन आहे ना. सो आयन म्हणजे त्याच्यावरती चार्ज आहे, तो पॉझिटिव्ह पण असू शकतो, तो निगेटिव्ह पण असू शकतो. समजतंय? जस्ट कॉपी दिस आणि ट्राय टू सॉल्व 4. आता चौथा ॲक्वा क्लोरो बीस आला, तर बीस म्हटल्यावर तुम्ही काय करणार मला प्रश्नच आहे. ट्राय करा. 4th 5th 6th तुम्ही ट्राय करा. वरुण कुठे गेला? हे रॅपिडली आपल्याला यायला पाहिजे. हा, प्रॅक्टिस नाही येईल, सुरुवातीला नवीन आहे त्याच्यामुळे आय कॅन अंडरस्टँड, थोडा वेळ लागेल, पण प्रॅक्टिस इज मस्ट. कॅन आय इरेज दिस व्हाईट बोर्ड? कॅन आय क्लिअर दिस व्हाईट बोर्ड? तुम्ही करा, तुम्ही बघा. हॅलो, हुआ की नाही? मी नाही करतो. करताय की नाही? जमताय की नाही? यू वॉन्ट माय हेल्प? ईशान, सृष्टी, यश, मेहर प्रसाद, वरुण, यू वॉन्ट माय हेल्प? बोला ना. हॅलो सृष्टी, येतंय का बाळा? वरुण, ट्राय करा.
चुकलं तरी चालेल. मी 1 मिनिट थांबणार आहे आणि मग मी 4th, 5th, 6th ची आन्सर्स बोर्डवर दाखवणार आहे. यू कॅन क्रॉस चेक विथ युअर आन्सर. डन. यश, ईशान, सृष्टी, ओमकार, वरुण, झालं का? 4th, 5th, 6th. हॅलो हॅलो, झालं का? ओके ओके. मला मेसेजेस मी चॅट मध्ये बघितले नव्हते. या, लेट मी शेअर द, आता मी एक्सप्लेन करते तुम्हाला. या, सो लेट मी शेअर द व्हाईट बोर्ड. या, द 4th क्वेश्चन वॉज aqua, chloro, bis, ethylene, diamine, कोबाल्ट 3. म्हणजे हा आयन नाही आहे. थोडक्यामध्ये हा आयन नाही आहे. हा कदाचित लेट मी नो हा आयन आहे की नाही त्यांनी दिलेला नाहीये, बट लेट्स कलेक्ट. आपण बघूया ह्याच्यावरचा चार्ज किती येतोय तो. सो यामध्ये मला कोबाल्ट 3 दिलेला आहे. सो यामध्ये मला ॲक्वा, यामध्ये कुठलाही त्यांनी मला आयोनायझेबल स्पीसीज दिलेला नाहीये. सो स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये आधी कोबाल्ट येणार. ॲक्वा, क्लोरो, बिस, म्हणजे मला ह्याच्यामध्ये हा एक लिगंड, हा दुसरा लिगंड आणि हा तिसरा लिगंड, ओके, असे 3 लिगंड आहेत. ह्याला मी EN म्हणते. सो आधी अल्फाबेटिकली वॉटर आला, ॲक्वा, जो मी असा लिहिला, क्लोरो असा लिहिला, आणि बीसचा अर्थ आहे हा जो EN आहे, बीस म्हणजे 2 असा आहे. कळलं? आता यामध्ये मला ह्याच्यावरचं तरी डिरेक्टली मला आयन आहे की नाही दिलेला नाहीये. नाही बाळा, कोबाल्ट कधीच बाहेर येणार नाही. कोबाल्ट बेसिकली ज्याचा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर असतो ना, ओमकार, ज्याचा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर दिलेला असतो ना बाळा, इट इज नॉट आयोनायझेबल प्रेझेंट इन द कॉम्प्लेक्स. सो ज्याचा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर असतो ओमकार, तो त्या कॉम्प्लेक्सच्या आतमध्ये असतो, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. कळतंय? जर तो, ऐक ना, कारण तो म्हणून तो सफिक्सला आला ना ओमकार. जर तो कोबाल्ट बाहेर असता तो आधी इथे आला असता ना, सोडियम सारखा. कळलं का? जेव्हा तो आयोनायझेबल स्पीसीज असेल ना, तेव्हाच तो प्रिफिक्स मध्ये लिहिलेला असेल. तो शेवटी लिहिलाय म्हणजे इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कारण इट इज मॅन्डेटरी इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. द लिगंड्स आर रिटन फर्स्ट अँड देन द सेंट्रल मेटल ॲटम, म्हणजे कोबाल्ट पार्ट आहे. आता मला याच्यावरचा तो आयन आहे की दिलेला नाहीये ते मला ओळखायचंय. आता कोबाल्टवर मला फक्त त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, कोबाल्टवर चार्ज ऑक्सिडेशन स्टेट 3+ आहे. वॉटर मला माहितीये, वॉटरवर 0 असतं, Cl हे नेहमी -1 असतं.
आणि EN किती असतं? EN इज आय थिंक 2, म्हणजे ते इट्स अ डायडेंटेड लिगंड, इट्स अ बायडेंटेड लिगंड, सो 2 into -2 विल बी -4. सो 3 प्लस मेटलचा, कोबाल्टचा, वॉटरचा 0, -1, -4. सो इट शुड बी -2. सो याच्यावरती चार्ज आहे -2. नाही, सॉरी, एक मिनिट. तुम्ही जर EN बघितलात ना, तो न्यूट्रल लिगंड आहे. जर तुम्ही न्यूट्रल लिगंड बघितलेत ना, तर आपल्या सिलेबस मध्ये NH3, वॉटर, कोबाल्ट आणि EN हे सगळे न्यूट्रल लिगंड दिलेले आहेत. म्हणजे हा 0 आहे, म्हणजे या लिगंड वरती चार्ज आहे 2+. समजतंय का? कळतंय का? हॅलो सृष्टी, ईशान, वरुण, मी परत एकदा एक्सप्लेन करू? कळतंय का? मेहर प्रसाद, कळतंय का? यश, ईशान, आर यू अंडरस्टँडिंग? तर मला आपल्याला जे सिलेबस मध्ये दिलेले आहेत, अमोनिया, वॉटर, कार्बन मोनॉक्साइड आणि हा EN म्हणजे इथिलीन डायमाइन, दिस आर द न्यूट्रल लिगंड्स हॅव्हिंग 0 चार्ज, 2 into एनी नंबर 0 is 0. सो हा असा कॅटायनिक लिगंड आहे. दिस इज कॅटायनिक लिगंड. ओके, कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन आहे टेट्रा. सो मी जरा हे क्लिअर करते. सो टेट्रा ॲक्वा, टेट्रा ॲक्वा म्हणजे 4 वॉटर, डायक्लोरो म्हणजे Cl2, क्रोमियम आणि शेवटी क्लोराईड आलाय. म्हणजे बघा, जसा सोडियम आधी लिहितो तसा क्लोराईड शेवटी आलाय, म्हणजे हा आयोनायझेबल स्पीसीज आहे. दिस इज आयोनायझेबल स्पीसीज. ओके, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लिगंड. द एंटायर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हा आहे आणि त्याला आयोनाइज करायला क्लोराईड बाहेर आलाय. कारण जर लिगंड असता तर क्लोराईड आधी लिहिला असता. आता मी लिहिते, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मध्ये क्रोमियम येतोय, टेट्रा ॲक्वा येतोय. सो टेट्रा ॲक्वा म्हणजे H2O 4 टाइम्स, डायक्लोरो म्हणजे Cl2 आणि याला आयोनाइज करायला Cl बाहेर आहे. ओके, आता मला किती Cl आहेत हे काढायचंय. आता याच्यावरती मला क्रोमियमवर चार्ज काय दिलाय? 3 आहे ना. सो 3 आहे. वॉटर इज 0, सो वॉटर इज अ न्यूट्रल लिगंड आणि Cl2 1-. सो ह्याच्यावर चार्ज आला +1. सो याच्यावरचा चार्ज आहे +1. सो या +1 ला आयोनाइज करायला एक Cl2 म्हणजे एकच Cl येणार. सो हा 1-. सो हे उत्तर आहे. समजतंय का? हॅलो, हे फिफ्थचा आन्सर आहे. आर यू अंडरस्टँडिंग दिस? कळतंय का? कळतंय? हो मॅम. Let's do the sixth one. Sixth is what? Diamine, dichloro, platinum 2. ओके, सो मला हा लिगंड कॅटायनिक आहे काही माहिती नाही आहे. सो प्लॅटिनम आहे, म्हणजे मी कॉम्प्लेक्स मध्ये PT लिहिते आधी. डायअमाइन आहे, सो डायअमाइन म्हणजे NH3 2दा, डायक्लोरो म्हणजे असं. आता याच्यावरचा चार्ज काढला प्लॅटिनमवर +2, अमाइन 0 न्यूट्रल लिगंड आहे, -2. सो ह्याच्यावरचा हा न्यूट्रल लिगंड आहे, नो चार्ज ऑन इट. गॉट द आन्सर? हॅलो, कॉपी करा चुकलं असेल तर काही. ओमकार आली का? सृष्टी, वरुण, यश, गॉट इट? सो मी अजून थोडी प्रॅक्टिसला देऊ एक्स्ट्रा. जस्ट कॉपी दिस, देन आय इरेज द बोर्ड अँड आय गिव्ह यू मोर प्रॅक्टिस साठी मी देते. आता ही जी मी प्रॅक्टिसची 4 सम्स देते ना, ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला आलेली आहेत. Can I erase the board? Can I erase the board or you're still writing? Very good. So आता मी क्लिअर करते आणि आता मी बेसिकली थोडी प्रॅक्टिसला देते. मला बघू तुम्ही काय करताय ते. अगेन राईट द फॉर्म्युला.
डबल एम है। टेट्रामाइन एक्वा, टेट्रामाइन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायअमाइन कोबाल्ट 3 टेट्रा हेलो, हाँ बोला बोला, हेलो हेलो। मी तुम्हाला कळवते, मी सांगते तुम्हाला, उद्या पण चालेल, जेव्हा तुम्ही फ्री असाल ना तेव्हा मला फोन करा फक्त. ओके. सॉल्व दिस. हॅलो, जमतंय का? हॅलो हॅलो.
हॅलो, झालं का? हॅलो हॅलो, मॅम एक मिनिट. हे झाले? कॅन वी डिस्कस द आन्सर? हॅलो, कॅन वी डिस्कस द आन्सर? Let's see the first one. Tetramine aqua chloro cobalt chloride. Just a minute, let me see the chat. Okay, fine, I'll wait. मी थांबते एक मिनिट. So let's start. Okay, let's start with this. First one, tetramine aqua chloro cobalt. So chloride. So this chloride, that means it's an ionizable species, which is literally. So let's see what is there in the bracket. Cobalt hai, टेट्रामाइन ॲक्वा क्लोरो. सो टेट्रामाइन ॲक्वा क्लोरो म्हणजे 3 लिगंड्स आहेत. अमाइन ॲक्वा म्हणजे वॉटर आहे आणि क्लोरो आहे. सो पहिला अमाइन लिहिते मी. टेट्रा आहे म्हणजे NH3 4 टाइम्स. वॉटर ॲक्वा एकच दिलेला आहे. सो आय एम जस्ट रायटिंग 1. अगेन आय पुट इट इन द ब्रॅकेट. क्लोरो तो पण दिलेला नाहीये. सो जस्ट इट इज 1. आणि बाहेर क्लोराइड आहे. आता यामध्ये कोबाल्ट वर चार्ज आहे 3+, अमाइन इज 0, वॉटर इज 0 अँड दिस इज -1. सो इट इज 2+. सो 2+ कॉम्पेन्सेट करायला 2. सो दिस इज माय आन्सर. सो दिस इज माय आन्सर. पटतंय का? हॅलो एव्हरीवन, कळतंय का? हे एक्झाम्सला आलेले क्वेश्चन्स आहेत. पोटॅशियम टेट्रा हायड्रोजो झिंकेट. So potassium, as I said, it's always a ionizable species. So K बाहेर म्हणून पोटॅशियम आधी लिहिणार, कारण नाहीतर मेटल शेवटी लिहितात. झिंकेट आहे म्हणजे Zn. टेट्रा हायड्रोक्झो म्हणजे OH-. टेट्रा आहे म्हणजे 4. सो आता मला हा ब्रॅकेट मध्ये पोटॅशियम किती असतील? आता झिंक 2+ आहे. OH इज -1 -4. सो इट इज -2. सो K2. सो K2 हे माझं आन्सर आहे. Third one, trichlorobis ethylene diamine cobalt 3. So again put in a bracket. So यामध्ये कोबाल्ट ब्रॅकेट मध्ये डायक्लोरो इथिलीन EN बिस आहे म्हणजे 2. आता यामध्ये चार्ज काढायला लागेल. दिस इज 3+, -2 0. सो द चार्ज विल बी +1. This is my answer. टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 म्हणजे निकलची व्हॅलन्सी इथे 0 आहे. टेट्रा कार्बोनिल म्हणजे कोबाल्ट 4. आता यामध्ये बेसिकली व्हॉट इज दिस, याचं आन्सर हे आहे, ज्यामध्ये दिस इज 0. सो इथे 0, कारण 0 CO इज अ न्यूट्रल लिगंड. सो 0 × 4 0. सो दिस इज माय आन्सर फॉर द 4th क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन मध्ये ट्राय इथिलीन डायमाइन प्लॅटिनम 4 नायट्रेट. यामध्ये बेसिकली प्लॅटिनम PT, इथेन, नायट्रेट बाहेर आहे. सो इथे PT +4 आहे. EN इज 0. सो द चार्ज इज, व्हॉट इज द चार्ज?
सो PT +4 चार्ज येणार. सो +4 चार्जला कॉम्पेन्सेट NO4 इज 4 मायनस. समजतंय का? हॅलो हॅलो, आर यू अंडरस्टँडिंग? मी काय केलं ते कळतंय का? समजतायत का? Yes, ma'am. सगळी आन्सर्स कोणाची बरोबर आली? जस्ट कॉपी दिस. सो डन. हॅलो, कळतोय का हा कन्सेप्ट सगळ्यांना? हॅलो एव्हरीवन. ओमकार, ईशान, सृष्टी, यश, मेहर प्रसाद. सो मी अजून आफ्टर दिस मी क्लास झाल्यावर तुम्हाला अजून ग्रुपवर प्रॅक्टिस साठी देणार आहे. आणि ते प्रॅक्टिसचा होमवर्क मला गुरुवारच्या आधी सगळ्यांचा सबमिट झाला पाहिजे. आय एम गोइंग टू गिव्ह यू 10 मोर. आता आपल्याला कधीही फॉर युअर सिलेबस दे विल नॉट गिव्ह यू फॉर्म्युला अँड दे विल आस्क यू टू राईट द नेम. आपल्याला आपल्या सिलेबस मध्ये ऑलवेज द IUPAC नेम विल बी गिवन अँड देन फ्रॉम दॅट IUPAC नेम यू हॅव टू डिराइव्ह द फॉर्म्युला ऑफ दॅट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो आय विल गिव्ह यू मोर ऑफ द प्रॅक्टिस फॉर दिस पार्ट. सो मी ह्याची जास्त प्रॅक्टिस तुम्हाला देते. Can I move on with the EN rule? So तिथपर्यंत मी कंप्लीट करते. So that is where so very easy. So थोडा आपला प्रोडक्टिव्ह होईल. So just give me 5 more minutes to complete this part. हे समजतंय ना? So मला होमवर्क आलाच पाहिजे. बाय आपला नेक्स्ट लेक्चर थर्सडेच्या आधी मी जे होमवर्कला देणार आहे, रायटिंग द फॉर्म्युला ऑफ दॅट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मला सगळ्यांचा आला पाहिजे. आणि त्यावरनं मी डिसाईड करेन. सो मी इनिशियली त्याची प्रत्येकाची करेक्ट आन्सर देईन, सो दॅट ज्यांचे मिस्टेक्स मला दिसतील यू विल अंडरस्टँड व्हॉट काइंड एक्झॅक्टली मिस्टेक्स यू हॅव डन. बट आय थिंक इट्स व्हेरी लॉजिकल. सो आता त्याच्यातलं लॉजिक आलं ना, तर रायटिंग द फॉर्म्युला इज नॉट अ बिग डील, फ्रँकली स्पीकिंग. आता व्हॉट इज इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल? आता इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल इज बेसिकली द नंबर. इट इज अ नंबर. सो मोटिव्ह काय असतं, जेव्हा कधी कुठलाही बॉन्डिंग होतं, whenever there is any kind of the chemical bonding, let it be ionic bond or the covalent bond, even the coordinate covalent bond, the motive of formation of the compound is to complete, to have the stable electronic configuration of nearest inert gas. म्हणजे जेव्हा chemical change होतो, whenever there is a compound formation by any kind of the bond, the motive to form that compound is to complete, to have the stable electronic configuration of nearest inert gas. So that EAN rule is the same one where it explains you that whatever the formula of that coordination compound, it has been designed such a way that it should obtain the, you can say, the electronic, it should have the number of electrons which will be the number of electrons of the nearest inert gas. For example, helium, number of electrons are 2, neon, number of electrons are 10, argon, number of electrons are 18, krypton, the number of electrons are 36. So that is EAN rule, but it is not compulsory that every coordination complex should obey this EAN rule. There are some complexes which obey this effective atomic number rule, and there are some complexes which do not obey this rule. So आपल्याला कसा क्वेश्चन येणार आहे? For competitive exam of a MCQ, they will give you the name of the complex and they will ask you whether this complex is obeying the EN rule or not obeying the EN rule. So what is the formula? So always an early attempt to explain the stability of the coordination complex was made by Sidgwick, who proposed an empirical rule called as an effective atomic number rule, that En equals to the total number of the electrons around the central metal ion in the complex. EAN rule state that a metal ion continues to accept electron pairs till it attains the electronic configuration of next noble gas. Thus,
if En rule equal to 18, which is of argon noble gas, 36 which is of krypton noble gas, 54 which is of xenon noble gas, and 86 of rayon nahi, renon nahi, काय मी म्हणते radon, then the En rule is obeyed. So in short, the En rule is nothing but the number of electrons which are shared with that central metal atom, so that the number of electrons of that central metal atom म्हणजे स्वतःचे आहेतच इलेक्ट्रॉन त्या मेटल कॅटायनचे, प्लस जो ते कोऑर्डिनेट बॉन्डनी तो जो शेअर करणार आहे तो मेटल कटायन, दॅट नंबर स्वतःचे इलेक्ट्रॉन्स प्लस ते इलेक्ट्रॉन्स जे लिगंड्स कडनं शेअर करणार आहेत, दॅट टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर, if it's in that it's of krypton or radon or argon, then it obeys the En rule. So what is the formula substitution? इथपर्यंत कळतंय का? सृष्टी, ईशान, ओमकार, यश, मेहर प्रसाद, कळतंय का मी काय म्हणते ते? En रूल कळतंय? आता फॉर्म्युला काय? आपल्याला कसं कळणार En रूल कसा काढायचा? सो En रूल सिंपल आहे. To find out whether it attains the stability or not, En rule is nothing but Z. So what is Z for me? Z मला माहिती आहे, it is the atomic number of that metal. So En is the Z is atomic number of that metal minus X. So what is that X? X is the number of electrons lost by that metal to form a cation. So if it's Zn 2 minus Zn 2 plus, Zn चा बेसिकली atomic number काय आहे? 30. So 2 plus म्हणजे Zn किती इलेक्ट्रॉन लॉस करणार? 2. So the Z is the atomic number of that metal minus X, the number of the electrons lost by that metal, plus Y. What is Y? Y is the number of the electrons which are donated by that ligand, because the electron are donated by the ligands. No? Ligands are the electron donor, and that coordinate bond मध्ये तो metal is an electron acceptor. So Z minus X plus Y is the calculation of that. So where Z is the atomic number of that metal, X is the number of electrons lost by that metal, and Y is the total number of the electrons are donated by that ligand. Let's take an example of cobalt NH3. So यामध्ये हा cobalt NH3 6 3 plus charge आहे. आता बघा कोबाल्ट जनरली 21 to 30 मधले ते असतात. कोबाल्टचा atomic number Z आहे 27. X जेव्हा तो 3 प्लस फॉर्म करणार तेव्हा त्यांनी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस केलेत, आणि Y किती आहेत? NH3 आहेत, म्हणजे किती आहे टोटल? बेसिकली एक लिगंड एक पेअर इलेक्ट्रॉनची देणार, एक लिगंड एक इलेक्ट्रॉनची पेअर देणार. सो 6 will give 12. So Y will be 12. So 27 minus 3 plus 12. So my answer is 36. Now the 36 is the electronic configuration of inert gas krypton. म्हणजे जेव्हा हा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाला तेव्हा त्यांनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनचं, बेसिकली त्या कोबाल्टवर किती इलेक्ट्रॉन्स टोटल आहेत, त्या कोबाल्टवर स्वतःचं 27, 3 जे त्यांनी डोनेट स्वतः दिले ते टू फॉर्म अ कॅटायन, आणि 12 प्रत्येक लिगंड एक पेअर देतो. सो म्हणजे एक पेअर इलेक्ट्रॉनची देतो म्हणजे 2 देतो. सो लिगंड नंबर जर 4 असेल याचा अर्थ एक लिगंड 2 देतो. सो त्यांनी इलेक्ट्रॉन किती दिलेत? 8. जर 6 लिगंड्स असतील तर एक लिगंड 2 देणार. सो 6 into 2 12 इलेक्ट्रॉन्स. सो फॉर मी दॅट नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मॅटर्स अ लॉट. सो आपण आरामात फाइंड आउट करतो की तो En रूल फॉलो करतो की नाही. समजतंय का? आर यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? समजतंय? गॉट इट? सो आपण क्विकली 2 घेऊया. 2 मी एक्झाम्पल घेते जस्ट टू क्लिअर. आता ना आपल्या टेक्स्टबुक मध्येच त्यांनी दिलेलं आहे, ट्राय दिस, फाइंड आउट EAN इफेक्टिव्ह atomic नंबर ऑफ Zn NH3 4 2 प्लस. आता कसं काढायचा Zn? आता फॉर्म्युला काय आहे? EAN is equal to Z minus X plus Y. So in this case Z atomic number of zinc is 30. What is X? So it loses 2 electrons, so forming 2 plus. So आणि लिगंड्स किती आहेत? 4 आहेत. सो एक लिगंड 2 देणार, सो 4 लिगंड 8 देणार. सो लेट्स सी, Z 30 minus 2 plus 8. So it is 30. No, it is not obeying the En rule.
सो दिस इज या कॉम्प्लेक्सची स्टेबिलिटी थोडी कमी आहे. द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज लिटिल लेस. लेट्स टॉक अबाउट FeCN6 4 मायनस. आता यामध्ये Fe वर चार्ज किती आहे? Fe वर चार्ज आहे 3+, कारण 3+ आहे, ह्याचा ऑक्सिडेशन नंबर 3+ आहे. कारण बेसिकली हे टोटल 6 लिगंड्स -6. सो इथे येणार 2+. सॉरी, Fe वर चार्ज आहे 2+, कारण +2 -6 बिकम -4. सो इथे Feचा Z किती आहे? ॲटॉमिक नंबर ऑफ Fe इज, व्हॉट इज द ॲटॉमिक नंबर ऑफ Fe? आय थिंक इट इज 26. X किती आहे? 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस केलेत. आणि Z किती, तो Y किती आहे? 6 लिगंड्स आहेत, सो 12. सो इट इज 36 - 2 + 12. So my answer is 36. So yeah, FeCN6, it is the complex which is extra stable because it is obeying the EN rule. जेपिया, hello, कळतंय का? Hello, हो मॅम. समजतंय? So try to understand this part. So आता ना, use your brain power मध्ये ते CrCO3 वाले पण करा, ते 3 पण करा. सो मी तुम्हाला काय करणार आहे आज, वी हॅव नॉट डन मच ऑफ प्रॅक्टिस, सो मी तुम्हाला आज एक्स्ट्रा प्रॅक्टिस ऑफ द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला देणार आहे आणि मी एक्स्ट्रा प्रॅक्टिस देणार आहे ब्रेन पॉवर क्वेश्चन्स टू फाइंड आउट द EN रूल. दोन्हीचे आन्सर्स मला सेंड करायचे आहेत गुरुवारच्या आधी. मी गुरुवारी जे दिलेलं तुम्हाला क्वेश्चन्स आहेत ते सगळे आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया अँड देन विल प्रोसीड फर्दर. करेक्ट? Okay, chalo then I'll end today's session. Bye bye.